ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਂਦੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇਸ਼ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਧਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੋਣ, चाहे कांग्रेस तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बीजेपी तो अमित शाह, राजनाथ सिंह ते फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, जिन्ने भी वड्डे लीडर आए ने, इन्हां सारियां ने कोई खास वड्डी अनाउंसमेंट नहीं की। मैनूं लगदा जिहदी लोकां नूं बहुत ज़्यादा उम्मीद सी, कीता सिर्फ एक दूजे ते वार है या फिर अपनी पिठ थपथपाई है। बहुत जनरल गल्लां तां सारियां ने कीतियां ने। सारे कह रहे हैं जी असीं नशा मुका देंगे, किवें कोई नहीं दस रहा। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਦੂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਈਵ, ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕੀਮਸ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਡ ਮੈਪ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ लेकिन एक भी अनाउंसमेंट, एक भी नवी स्कीम या की करेगी बीजेपी जे पंजाब च आउंदी है वो नहीं हुई। सो मैं इसलिए पूछना चाहना है, पर शुरू करने तो पहले एक बार साडे गेस्ट की तुहानूं इंट्रोडक्शन दे देवां। कांग्रेस तो साडे नाल विनोद भारती जी मौजूद ने, आम आदमी पार्टी तो विक्रमजीत पस्सी मौजूद ने, श्रोमणी अकाली दल तो जसमीत मक्कड़ जी, संयुक्त समाज मोर्चा तो जगतार सिंह सिद्धू ते फाइनली बीजेपी तो संजय कपूर जी। जी मेरा पहला सवाल तुहाडे लई ही है संजय जी, सो दसो जी, प्रधानमंत्री आए लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई स्कीम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अटैक ओपोजिशन ते सेंट्रल स्कीमां गिनातियां कि असी की कुछ कर रहे हैं सेंटर च। पहले तो सब तो पहले तो मैं तुहाडे चैनल दे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार कहना वा। देखो सब तो पहली गल है कि इस टाइम कोड ऑफ कंडक्ट लग्या होया है, इस समय ते कोई भी पर्टिकुलर अनाउंसमेंट नहीं की जा सकती कि भाई पंजाब ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 5 जनवरी ਨੂੰ प्रधानमंत्री जी फिरोजपुर ਦੀ रैली ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, पर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ और ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰੈਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਸਥਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। तो मैनू ये गल नहीं समझ आई संजय जी मैनू ये गल नहीं समझ आई भी जे उस दिन रैली तुसी आप कह रहे हो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां करके नहीं हो पाई तो फिर की ਇਹਦਾ बदला पब्लिक नाल कढ़िया जाएगा कि तुसी कह रहे हो 5 तरीक ਨੂੰ अनाउंसमेंट होनियां सीगियां पर हुण नहीं होईयां क्योंकि रैली नहीं हो पाई। ਇਹ ਕਿਹੋ जी गल हुई? देखो ऐसा अगाव है कि पंजाब ਲਈ भारतीय जनता पार्टी ਦਾ विजन बहुत क्लियर है। कल जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ पीएपी ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ प्रधान मंत्री जी ने कुछ चीज़ां ਨੂੰ बहुत क्लियरली मैंशन ਕੀਤਾ है। उन्होंने कल कुछ इश्यूज लेते हैं उस रैली दे विच। सब तो पहला इशू उन्होंने लिता है कि पंजाब नूं ओ टोटल कमिटेड है कि नशा मुक्त करनगे। बिल्कुल अज पंजाब दे हालात है कि भावें पंजाबियों को बड़ा कुछ होवे पर परिवार दा कोई भी मैंबर, कोई भी बच्चा जे नशियां दी दलदल दे विच चला गया ना, वो सब कुछ होने के बावजूद भी परिवार वास्ते बड़ा वड्डा संताप है। बिल्कुल खास तौर पर साडियां मावां भैणां जो अपने घर च अपने बच्चे नूं, अपने भरा नूं, अपने प्यो नूं किसी नूं नशे दी दलदल दे विच डुबिया होया देखदे है ना, उन्हां दे दिल ते की बीतदी है सिर्फ उहिओ दस सकदियां ही है। बिल्कुल सही गल है संजय जी, तुहाडे वांग मैं भी आ स्पीच जदों सुन रहा सीगा, बड़ी वधिया इमोशनल गल जो तुसी कही उही मोदी जी ने कही सी, तुसी जिन्हों रिपीट कर रहे हो। पर मेरा अज दा मुद्दा ही यही है कि आप बड़ी जनरल जी गल करती कि असी नशा खत्म कर देंगे पंजाब चों, किवें कोई जादू की छड़ी घुमाई जाएगी। मेरा यही तो सवाल है, कोई स्पेसिफिक रोड मैप है किवें होएगा, वो तो कोई लीडर भी नहीं दस रहा। देखो स्पेसिफिक रोड मैप रैलीज दे विच दसना पॉसिबल भी नहीं हुंदा। अच्छा, बट एक कमिटमेंट बेसिकली देनी होंदी है। साडी एक भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है कि आपां पंजाब नूं नशियां तो टोटली मुक्त करांगे
ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ 2017 ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਨਾ, 2022 ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲਿਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ 57-5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਲਿਕਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ 25,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਲਿਕਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਏਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100% ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ 57-5800 ਕਰੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਾਂ 2 ਕਰਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਲਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਰੇਤ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰੇਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ 40 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਰੇਤ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ 3 ਤੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੋਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਸੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬੜੀ ਨੋਮੀਨਲ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਔਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਹੀਓ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि राहुल गांधी जी कहते हम मर जाएंगे लेकिन पंजाब की शांति भंग नहीं होने देंगे। मैनू समझ नहीं आई पिछले 5 सालों च की हो रहा सीगा ते हुण इहो जी स्टेटमेंट का की मतलब है। लेकिन विनोद भारती जी तुहानू भी यही सवाल है कि राहुल गांधी वर्गे वड्डे लीडर बाकी वड्डे लीडर भी आउंदे ने लेकिन कोई स्पैसीफिक स्कीम कोई अनाउंसमेंट कुछ नहीं पंजाब लई, सिर्फ अटैक किया जा रहा राइवल पार्टीज ते एवें किवें तुसीं इह किहड़ा एजेंडा होया? सारे पैनल च बैठे भरावां और सुनने वाले सारे नमस्कार। और गल है कि तुसीं जो सवाल पूछा बड़ा वाजिब सवाल है। इलैक्शन का टाइम है ते आम जनता ने भी तो मैं एक बेनती करनी चाहना बई जेड़ा टाइम देखो कांग्रेस दे जेड़ी पिछली सरकार है दो हिस्सों च असीं बनते हैं। एक हिस्सा वो जेड़ा कैप्टन राज कीता, दूसरा हिस्सा वो जेड़ा चन्नी जी ने राज, ठीक है। और उन्होंने चन्नी साहब ने तो 111 दिनां 111 मार के मारे। अच्छा जी। असीं कोई लारे नहीं लाए, काम कीता और काम लोगों को नजर भी आया, ठीक है। ये साबित काम कीता है। 20 लाख 1500 करोड़ रुपया जेड़ा कोविड दे विच लोगां दे कनैक्शन 2 किलोवाट तक दे बंद हो गए सी, वो बेचारे बिल नहीं सी दे पाए, उन्हां नूं 1500 करोड़ रुपया 20 लाख माफ कीता और उन्हां दे कटे होए कनैक्शन बिना किसी चार्जेस दे रीइंस्टेट करवाते। इसे तरह ही 69 लाख परिवारां नूं 3316 करोड़ रुपए दा फायदा दित्ता, 3 रुपए पर यूनिट घटा के बिजली दा। और सोलर पावर जिहदा पर यूनिट 2 रुपए 34 पैसे। और इसे तरह ही 1100 करोड़ रुपए असीं वेव कीते है जेडे वाटर सप्लाई बिल जिन्हां दे खड़े सी पंचायतां दे, और उन्हां पंचायतां ने कहा कि सारी जिहड़ी असीं पेमेंट है वो आप करांगे, सरकार करेगी। और इस तरह दी असीं बहुत सारियां फैसिलिटीज जिहड़ियां इंडस्ट्री नूं भी दित्तियां, फिक्स चार्जेस जेडे 50% रिड्यूस कर। पर मेरा सवाल ही नहीं सीगा विनोद जी, मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। मैं ये दस रहा कि साडा जिहड़ा विजन है वो हर पंजाब विच रहने वाले शख्स लई असीं जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करांगे। जिहड़ा साडा मैनीफेस्टो आ रहा वो मैनीफेस्टो भी तुसीं कहने हो कि राहुल गांधी जी कुछ अनाउंस नहीं करके गए जी। ये देखा होना है कि जड़ी उन्होंने जी। हाँ जी विनोद जी, जेडी अनाउंसमेंट है और उन्होंने कहा कि भी पंजाब की शांति जी है वो उन्होंने कहा कि भंग नहीं होने कि समझ नहीं आई। गल ये है कि बार बार शरारतां कीतियां जांदियां क्योंकि साडी स्टेट है बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, डिस्टर्ब करने लई ही पड़ोसी मुल्क वालों कोई ना कोई शरारत उस चीज नूं मतलब क्या भी असीं जिहड़ी पीसफुल एटमॉस्फेयर है चाहे वो कोई भी इनू खराब करना चाहे। पर विनोद जी किवें बार बार उही गल मैं पूछ रहा, जनरल जी अनाउंसमेंट करती असीं शांति सही रखांगे पर हुण तुसीं चन्नी जी की गल कर रहे हो, उन्हां दे हुंदियां भी बेअदबियां भी हो रही हैं, बॉम्ब ब्लास्ट भी हो रहे हैं लुधियाने। तुहानूं पता है लॉ एंड ऑर्डर के तो हाल हजे भी उही ने। सो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वी विल मेनटेन पीस, पर मेरा बार बार सवाल है किवें, कोई दस ही नहीं रहा किवें करांगे। तो कोई भी ये तो मैं आके कह दूंगा जी मैनू मुख मंत्री बना दो, मैं नशा खत्म कर दूंगा, मैं लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन कर दूंगा, किवें होएगा ये सब? ये तो गल्लां कोई भी कर दे। देखो गल ये है कि जेकर आपां कहिए कि भी कुछ नहीं होया, 65,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए और 65,000 लोग अरेस्ट हुए और 52,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए और उन्हां दे विच लगभग मेरा ख्याल 30,000 लोग अज भी जेल च ने
और ਜੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਐਫਰਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿੰਗਪਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਔਰ क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई जितना प्रियंका गांधी जी ने भी किया कि जो कैप्टन साहब राज करते रहे वो बीजेपी की टीम थे और इस करके ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਔਰ 111 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਪਾਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਖੈਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹਨੇ 2-3 ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਬੀ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹਮਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ हैं, हमको अटैक किया जा रहा है, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਆਪ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਿਆਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ। ਪ੍ਰਬਲ TMT ਸਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਰੀਆ, ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਾਲਸਨ ਸਟੀਲਸ। ये तेरी दादी गीत गा रही है, बड़ी खुश नजर आ रही है। लॉटरी लगी नहीं है पर लगन वाली है। भाजपा गठबंधन दी सरकार आऊगी ते पेंशन उम्मीद नालो दुगनी हो जाऊगी। मेरी वोट भी हुण भाजपा गठबंधन में जाऊगी। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਲਿਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਸਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਪੀਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪਲੇਟਸ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਫੰਡਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ, ਅਟੈਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਨੇ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਕਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛਿੰਟਾ ਕਸੀ ਹੋ ਸਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ? ਕਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰੁਸ਼ਾ ਮੈਡਮ, ਰਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਮ ਸੇ ਜਾਮ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਆ ਹਨੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
क्या नवतेज चीमा जी जो मौजूदा MLA भी है कांग्रेस दे, अगली टिकट भी मिली है, उन्होंने खुद नहीं कहा कि कांग्रेस दे ही मौजूदा मिनिस्टर और अगले कैंਡੀਡੇਟ भी हैं राणा गुरजीत दी, सैंड माफी है, क्या नहीं किया उन्होंने? वैसे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ ਸਰ, ਹੁਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕਿ 2007 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 51 ਕਰੋੜ ਸਮਥਿੰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ BJP ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, BJP ਉਸ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, BJP ਦੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ BJP ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ? ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਆ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ 70-72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਸਮੀਤ ਮੱਕੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ, ओल्ड एज पेंशन, शगुन स्कीम, स्टूडेंट कार्ड विच 10 लाख रुपए, बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जिस चीज़ लिए तुसी दूजी पार्टियां नूं अटैक कर रहे सी उही आप कर रहे हो। तो इहदे नाल ही जुड़दा सवाल हुणे साडे BJP वाले वीर ने कहा कि क्योंकि चोन जाबता लग चुका है सो नवीं अनाउंसमेंटां हो नहीं सकदी है, फिर श्रोमणी अकाली दल ने कोई रूल वगैरह तो नहीं तोड़ता जी? जसमीत मक्कड़ जी, तुहाडी आवाज़ नहीं आ रही है जी, म्यूट ते तो नहीं हो, चेक करो। नहीं जसमीत जी, आवाज नहीं आ रही है। चलो जसमीत जी तुसी चेक करो, तुहाडे कोल दोबारा आने आ। मैं अखीर च ही आना चाहता सीगा, वैसे भी संयुक्त समाज मोर्चा कोल जगतार सिंह सिद्धू जी साडे नाल मौजूद ने SSM तो। ये सारी पार्टियां दी हुणे गल कीती, SSM ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ बहुत ही ਸਿੰਪਥੀ ਤੇ ट्रैक्शन लेके आई सी मूवमेंट तो बाद, किसानी मोर्चे तो बाद, ये सारा फिजल आउट ਹੁੰਦਾ दिख रहा मैनू ਤਾਂ, क्योंकि इस पूरी कॉन्वरसेशन विच SSM किते दिखाई नहीं दिंदी है, कोई स्कीम या कुछ सारे सैक्शनस ऑफ सोसाइटी ਲਈ SSM ने ना अनाउंस कीती हैं, ਤੇ जो भी छोटी मोटी अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाए हो। जगतार जी की मैं गलत कह रहा? जगतार जी ਤੁਹਾਡੀ भी आवाज नहीं आ रही, म्यूट ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? नहीं मैं म्यूट ਤੇ नहीं है जी, मेरी आवाज। हाँ जी, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। हाँ नहीं, सब तो पहला तो ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਜਾਂ 25 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ,
ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਜੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ 700, ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ BSF ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ BSF ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ CRPF ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬੁੱਧੂ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਬੁੱਧੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 36,000 ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 1158 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ 20 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੋਂ ਚੱਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਕਦੋਂ ਚੱਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਪਰਪੰਚ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 68% ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। RTI ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ VOTING ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ VOTING ਉਹਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੋ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਰਖੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 800 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹਿਰੂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, बीजेपी गठबंधन ने घोषणा की है ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ। ਪ੍ਰਬਲ TMT ਸਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਰੀਆ, ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਾਲਸਨ ਸਟੀਲਸ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਟੀਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਲੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਬੋਲਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ? ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬਹਿਸ ਰੱਖਿਓ। 25 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਸਮੀਤ ਮੱਕੜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਊਟ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਡੀਓ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ SSM ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ। ਜੀ ਸੰਜੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ SSF ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਆਪਾਂ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਪਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर श्री आनंदपुर साहब, श्री फतेहगढ़ साहब, श्री चमकौर साहब, फिरोजपुर, श्री अमृतसर साहब, खटकड़ कला, कला नॉर्थ ते पटियाले की डेवलपमेंट लई 100 करोड़ रुपया खर्चना तय किया हुआ है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਰੁਣਾ ਸਾਗਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਥਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। फिर साडी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है एक जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना। पंजाब दे 22,399 स्कूलों विच आपां साफ पानी की सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। इस तो इलावा पंजाब की 22,120 आंगनवाड़ियां दे विच साफ पानी आपां प्रोवाइड किया हैगा वै। फिर तुसीं ये देखो कि अगस्त तो लैके नवंबर 2021 तक
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23,75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 17,38,620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ 22,873 ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਲੱਖ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 557 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 9 ਸੜਕਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ 27 ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ 119 ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਹੀ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕਿ BSF ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? देखो ऐसा हैगा है कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰਫੁਲ ਔਰ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚਲੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਘਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਤਮ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ। ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਡਰੱਗਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ BJP ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਡਰੱਗਸ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। 5 ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੇਤ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਨ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ Me Too ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 36,000 ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਸਟਰ ਕਿਉਂ ਲਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 36,000 ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੇਤਾ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ? ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ हैं?
ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਈਟੀ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪ੍ਰਬਲ TMT ਸਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਰੀਆ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਾਲਸਨ ਸਟੀਲਸ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਊਗੀ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਮਾ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੱਚ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 382 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਫੈਲਾਊ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ BSF ਜਿਹੜੀ ਹੈ BSF ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਚੋਂ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ PDS ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ MSP ਹੈ, MSP ਥੀ, MSP ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ 2,42,000 ਕਰੋੜ ਦੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,37,000 ਕਰੋੜ ਇਸ ਵਾਰ MSP ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ MSP ਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ SSM ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ SSM ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ SSM ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 800 ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 24,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 60,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਸਰ, ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਭਾਈ ਅਗਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸੁਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਚਿੱਟਾ। ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। केजरीवाल ने ये किया, केजरीवाल ने ये नहीं किया। देखो विक्रम जी एक गल क्लीयर कर ली। देखो तुसी कह रहे हो नेशनलिज्म दी गल कर रहे, लेकिन उन्होंने जेडे केजरीवाल जी वादे कीते सी ओही दोहराए ने। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਆਫ 90% ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੱਕੜ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਸੰਧੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਈ ਬੱਸ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ 111 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ 4.5 ਸਾਲ ਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ 111 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਰ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਈ ਫਿਰੀ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀ। ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੱਕੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੱਕੜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਨੇ ਆ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ शेर है जी के तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी। विक्रम जी एक मिनट मैंने बोल लेने दो जी प्लीज। हाँ जी। तो केजरीवाल दे सामने जो तੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਬਜਟ? 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ 1,54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡੈਫਿਸਿਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੜਾਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਚੋਂ 1,09,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਸਮੀਤ ਮੱਕੜ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਮਾਫੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਸਐਸਐਮ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਡਰੱਗ ਵਾਰ ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਿਆਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ। ਪ੍ਰਬਲ TMT ਸਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਰੀਆ, ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਾਲਸਨ ਸਟੀਲਸ। ये तेरी दादी गीत गा रही है, बड़ी खुश नजर आ रही है। लॉटरी ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। मेरी वोट भी ਹੁਣ भाजपा गठबंधन में जाऊगी। ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਟਾਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਬੇ ਮੱਕੜ ਜੀ ਬੰਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੱਕੜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੱਕੜ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੱਕੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਫਰੀਬੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾਦਾਰ ਸਕੀਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣੇ, ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਿੰਗ ਮੰਥ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਰਹੇ ਤੇ 2007 ਤੋਂ 17 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਸੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਖੁਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ 33% ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਘੋਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਕੜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਹੁਣੇ ਇੱਕ 33,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੋਲਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਐਸਐਸਐਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਟੈਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।